جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین، بڑی خوبصورت، سیرت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی پیدائش نبی کے گھر میں ہوئی، پلی نبی کے گھر میں، تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، بیان کو سننے سے پہلے جو احباب میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں، شیئر بھی کر دیں۔ چلیے دوستو، ہم سب مل کر اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی، اتنا بوجھ آیا، آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال نام رکھ دیا۔ جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سیانی ہو گئی، ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی، ان دونوں سے رشتے ہو گئے۔ اعلان نبوت ہوا۔ وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی، لونڈیاں آزاد کی، مٹھائی تقسیم کی، سارے مکے میں ادھم مچایا، اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو، آج کی بات میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیدائش کے وقت اتنی محبت کرنے والا، اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا، اتنی خوشی منانے والا، جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اجاڑنے والا کوئی نہیں، بسانے والا کوئی نہیں، بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں، بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا، اتنا بگڑا، اتنا پریشان ہوا، اپنے بیٹوں کو کہنے لگا، عتبہ اور عتیبہ کو، اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے، میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا، میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا۔ ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، وہ ایک خدا کو ماننے والا، ہم 360 خدا کو ماننے والے، لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ۔ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں، جن کے دھی نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں، کس طرح نبھانی پڑتی ہے، کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے، کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے، اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا، ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی، لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، بے ادبی بھی کی، دھی کی گالیاں بھی دی۔ سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ، رحیم ذات پہ۔ قرآن کریم میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین
अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। आपके दिल को ठेस लगी, दुख पहुंचा, कलीजे में दर्द उठा। जालिम, तुम मेरे साथ बिगाड़ करते हो, मुझे मारते हो, मुझे परेशान करते हो। मालिक की कायनात की कसम, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तुम्हारे बाप ने मुझे पत्थर न मारे हो। मैंने फिर भी तुम्हें कभी गाली नहीं दी, कभी तुम्हें बुरा नहीं कहा, तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की। जालिमों, तुमने मेरी धियों की बेइज्जती की, तुमने मुझे गालियां निकाली, मुझे आज दर्द हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसाख्ता जुबान से आवाज निकल गई, मेरे अल्लाह, उतैबा पे कोई कुत्ता मुसल्लत फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना सस्ता नहीं जितना तूने समझ रखा है। तेरे ज्ञान सोने की कीमत है, चांदी की कीमत है, कपड़े की कीमत है, दुकान की कीमत है, मकान की कीमत है, कलमे की कोई कीमत नहीं। जा कलमे की कीमत पूछनी हो, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र से पूछ किया, और पैगंबर की बेटी कलमे की वजह से तुझे कितने सदमे उठाने पड़े। पर हद हो गई। अगर मैं यूं कहूंगा कि तुम फतवे लगाओगे कि वो हमसे फिर भी अच्छे निकले। अबू लहब को पता चल गया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बच्चे के लिए बद्दुआ कर दी। खुद उस लड़के को भी पता चल गया। अबू तालिब भी जिंदा था। अबू तालिब ने बुलाकर कह दिया, अबू लहब, तूने अपने ऊपर भी, अपनी औलाद पे भी जुल्म किया। याद रख, मेरे भतीजे की बद्दुआ से तू बचने वाला नहीं, बच नहीं सकेगा। दोनों को लर्जा तारी हो गया। नबी की जुबान के सामने, नबी के फरमान के सामने काफिर लर्जा खा गया। उनको यकीन है नबी की जुबान गलत नहीं हो सकती, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, नबी का इरशाद गलत नहीं हो सकता। अबू लहब काफिर को भी यकीन है, तू इतना बड़ा मुसलमान है, हाजी है, नमाजी है, गाजी है, तू अफसर बना फिरता है, तू जिम्मेदार बना फिरता है, लेकिन मालिक की कायनात की कसम, तुझे हुजूर की जुबान पे यकीन कोई नहीं। अबू लहब शाम के मुल्क में तिजारत के लिए जाने लगा। बेटे को अलग नहीं रहने देता डर के मारे, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। चलते चलते शाम हो गई, रास्ते में काफिला ठहर गया। अबू लहब इतना बड़ा दुश्मन सारे काफिले के लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि उस मक्के के नबी ने मेरे बच्चे को बद्दुआ दे रखी है, हमें डर बड़ा है, सारे सामान का टीला सा बनाओ, सारा सामान तजारत का इकट्ठा करके कतीबा बनाओ, मेरे बच्चे को उसके ऊपर सुलाओ, चारों तरफ खुद सो जाओ ताकि हिफाजत हो जाए। उसे यह मालूम न था किस घर के साथ गुस्ताखी की है, किस घर की बेअदबी की है, किस घर के साथ बेहुरमती की है। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने जंगल के शेर को आवाज लगा दी, और जंगल के शेर, मेरे महबूब के दुश्मन को खत्म करना तेरी जिम्मेदारी। किन लोगों की मैं बात कर रहा हूं? इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैंने अपने महबूबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे घराने को, आपके अहले बैत को बुराइयों से खुद ब खुद दूर कर दिया, पाक बना दिया मैंने उनको। जंगल का शेर आता है, हैरान खड़ा है, परेशान खड़ा है।
किस तरह शनाख्त करूं, किस तरह पहचान करूं वो कौन है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को गालियां दी हैं। जुल्म ना हो जाए, मुझसे ज्यादती ना हो जाए। अंदाजा लगा कलमा पढ़ने वाला तू मुसलमान है, जन्नत का ठेकेदार है, बहुत बड़ा मुसलमान बना फिरता है, कब्र का तुझे पता नहीं, हशर का तुझे पता नहीं, पुलसरात का तुझे पता नहीं, तू ना जाने दिन में जुबान से कितने जुल्म करता है, ना जाने हाथ से कितने जुल्म ढाता है, ना जाने कलम से कितने जुल्म करता है। आज जंगल का शेर खड़ा खड़ा रो रहा है, इलाही मुझे पता नहीं चल रहा वो कौन गुस्ताख है, कोई दूसरे को चीर दूं जुल्म ना हो जाए। दरिंदा शर्मा रहा है, चीर फाड़ कर खाने वाला जानवर शर्मा रहा है, जंगल का शेर शर्मा रहा है। तू हाजी होकर, आलिम होकर, मुसलमान बनकर दूसरे पे ज्यादती करते हुए तू कब्र में तू चला गया पर शर्माया कभी नहीं। तेरा ख्याल ये है कि ये रात दिन के मामला तो बस यूं ही जैसे हवा गुजर रही है यूं ही गुजर जाएंगे? ना ना, एक एक सांस रिकॉर्ड हो रहा है। बाद सहाबा इकराम ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सुना कि एक एक लफ्ज लिखा जाएगा और एक एक हरकत नोट की जाएगी, खुदा की कसम 20-20 बरस तक लोगों से कलाम नहीं किया, छोड़ गए थे बोलना चोलना भी। जंगल का शेर है, इंतजार में खड़ा है। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से जंगल को आवाज आई, शेर को आवाज आई, और जंगल के शेर इन सब के मुंह देख ले सूंघ कर, जिसके मुंह से नबी की धी को गालियां देने की, बेअदबी की, गुस्ताखी की बू आए, बदबू आए, उसको मार डालना है। उसे इतना शऊर है ज्यादती ना हो जाए, सबके मुंह सूंघता फिरता है, चारों तरफ सोने वालों के मुंह सूंघ बैठा, पता फिर भी ना चला। फिर हैरान इलाही क्या करूं, इनमें नहीं है। ये सारी कायनात मालिक की कायनात के कब्जे कुदरत में है, इसीलिए फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने हवा को हुक्म दिया, जल्दी कर, तू मेरे जंगल के शेर को ले समझा दे, तू बता दे मेरे महबूब का गुस्ताख कहां सोया हुआ है। ऊपर से आवाज हवा आई, उसमें से बदबू आई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की, गुस्ताखी की, पैगंबर की धी को गाली देने की। जंगल के शेर ने छलांग लगाई, ऊपर जाकर इसको चीर कर टुकड़े कर दिए। जा अल्लाह पाक तुझे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे जा और वहां जाकर पूछ किया, काली कमली वाले तेरा इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे क्या खर्च हुआ है? इतनी बड़ी बड़ी ज्यादती सही है, फिर भी बात ना आए। मक्के वालों ने मशवरा करके शाब अबी तालिब में 3 बरस तक कैद कर दिया। मुसलमान मर्द और साहबा किराम साहबिया तमाम की तमाम दर्रे में बंद है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, झाड़ियों की पत्ती भी नहीं। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कई मर्तबा ऐसा मौका आया कि सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भूख और प्यास की वजह से इतनी बिलबिला तड़प तड़प के रोती थी, सैयदा खदीजा का भी कलेजा निकलने को हो जाता था। रोए हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मासूम बच्चियों को, इन नन्ही मुन्नी कलियों को देख देख कर रोया करते थे।
کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ مول بھی آٹا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کے پتے بھی ملنے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، وہ بھی بیٹھی رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ان سب پوچھا ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں، تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا۔ آج حالت یہ ہے میں ان ننھے منھے بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی، میں آخر ماں ہوں، کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو پتا چلا کہ میری بوا میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مکے والوں چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ننھی منی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی، شور مچا کے کہنے لگا سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دھیے بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی قرابت داری کو جوش مارتی تھی۔ ارے آج دیکھ لو بھائی کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا، ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے، جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کے پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ ہر عورت
औरत भी देख रही है, परेशानी का आलम है, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता कि कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली औरत कोई ये कह के न उठी, किसी ने गिला न किया, किसी ने शिकवा न किया, किसी ने इस्लाम की बुराई नहीं की, किसी ने कुरान की बुराई नहीं की। इस्लाम की वजह से, ईमान कलमे की वजह से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। किताबों में मौजूद है कि एक औरत कहती थी बच्चे का दम लाखों मर जाए मैं कलमा छोड़ने को तैयार नहीं। हम रात दिन में कई मर्तबा छोड़ देते हैं, जब बेईमानी करने का मौका मिलेगा जब ही छोड़ देंगे। सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के में थी, हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले गए। ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, बाद में जाओ मक्के से मेरे अहलो अयाल को, मेरे बच्चों को ले आओ। मदीने में आ पहुंची, मैदान बदर आ गया। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा पैगंबर की इससे बड़ी बेटी जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, हिजरत से पहले हबशे की तरफ हजरत उस्मान ने जब हिजरत की तो सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा साथ थी, और आपने मक्के से मीलों बाहर निकलकर रुखसत फरमाया और यूं फरमाया, उस्मान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद तू पहला आदमी है जो ईमान इस्लाम के लिए मैं बीवी के हिजरत कर रहा है। इस घर का हर आदमी निराला, मैंने अर्ज किया। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह मियाँ बीवी बैठे हैं, आप तशरीफ ले आए तो आपने कसम खाकर फरमाया, मैंने जिंदगी भर में इतना हसीन जोड़ा कभी नहीं देखा। जंगे बदर के मौके पर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा सख्त बीमार थी, चेचक की बीमारी तकलीफ हो गई। हजरत उस्मान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहीं रहकर मेरी बेटी की तीमारदारी करो, मैं तुम्हें जंग में जिहाद में शरीक समझूंगा। किताबों में आता है कि जब जंगे बदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो जन्नतुल बकी में कब्र के किनारे पर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा रखा हुआ था। बाद में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी हजरत उस्मान पर नजर पड़ती रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते नजर आते, परेशान हाल नजर आते। आपने पूछ लिया, मेरे उस्मान तूने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया, तू इतना गमज़दा क्यों है, तू इतना परेशान क्यों रहता है। हजरत उस्मान ने अर्ज किया, मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लखते जिगर